두 번째 시간입니다. 자, 두 번째 소주제가 정서와 판단 및 의사결정이라 했는데 앞 시간에 얘기했던 것을 바탕으로 그 뒤에 나온 얘기를 이제 윤리라는 문제와 또 어떻게 연결되는지 얘기하기 위해서 우리 동영상부터 하나 더 보기로 하겠습니다. Imagine you're watching a runaway trolley barreling down the tracks, straight towards five workers who can't escape. You happen to be standing next to a switch that will divert the trolley onto a second track. Here's the problem. That track has a worker on it too, but just one. What do? Do you sacrifice one person to save five? This is the trolley problem, a version of an ethical dilemma that philosopher Philippa Foot devised in 1967. It's popular because it forces us to think about how to choose when there are no good choices. Do we pick the action with the best outcome or stick to a moral code that prohibits causing someone's death? In one survey, about 90% of respondents said that it's okay to flip the switch, letting one worker die to save five. And other studies, including a virtual reality simulation of the dilemma, have found similar results. These judgments are consistent with the philosophical principle of utilitarianism, which argues that the morally correct decision is the one that maximizes well-being for the greatest number of people. The five lives outweigh one, even if achieving that outcome requires condemning someone to death. But people don't always take the utilitarian view, which we can see by changing the trolley problem a bit. This time, you're standing on a bridge over the track as the runaway trolley approaches. Now there's no second track, but there is a very large man on the bridge next to you. If you push him over, his body will stop the trolley, saving the five workers, but he'll die. To utilitarians, the decision is exactly the same. Lose one life to save five. But in this case, only about 10% of people say that it's okay to throw the man onto the tracks. Our instincts tell us that deliberately causing someone's death is different than allowing them to die as collateral damage. It just feels wrong, for reasons that are hard to explain. This intersection between ethics and psychology is what's so interesting about the trolley problem. The dilemma and its many variations reveal that what we think is right or wrong depends on factors other than a logical weighing of the pros and cons. For example, men are more likely than women to say it's okay to push the man over the bridge. So are people who watch a comedy clip before doing the thought experiment. And in one virtual reality study, people were more willing to sacrifice men than women. Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions. Both scenarios activate areas of the brain involved in conscious decision-making and emotional responses. But in the bridge version, the emotional response is much stronger. So is activity in an area of the brain associated with processing internal conflict. Why the difference? One explanation is that pushing someone to their death feels more personal, activating an emotional aversion to killing another person. But we feel conflicted because we know it's still the logical choice. Trolleyology has been criticized by some philosophers and psychologists. They argue that it doesn't reveal anything because its premise is so unrealistic that study participants don't take it seriously. But new technology is making this kind of ethical analysis more important than ever. For example, driverless cars may have to handle choices like causing a small accident to prevent a larger one. Meanwhile, governments are researching autonomous military drones that could wind up making decisions of whether they'll risk civilian casualties to attack a high-value target. If we want these actions to be ethical, we have to decide, in advance, how to value human life and judge the greater good. So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics into machines.
which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world. 네, 조금 전에 저 동영상 봤는데, 그럼 여러분이나 저나 좀 전에 주어진 그러한 판단과 의사결정을 해야 되는 그런 상황이라면 어쩔 수 없이 한 사람을 희생하겠지만 그것이 이렇게 편안하게 쉽게 되진 않는단 말이에요. 그래서 이제 내적 갈등을 한다라는 것이 아까 그 저울질 하듯이, 그죠? 그 보상 경로, 그리고 편도체와 관련된 뭐 불안 시스템 이렇게 얘기해야 될 텐데, 그 둘 사이에 저울이 어느 쪽으로 확실하게 기울지 않는다 이렇게 볼 수 있고, 또 한편으로는 그러한 결정이 내가 의식하지 못한 상태에서 일어나지만 우리는 또 의식할 수 있는 이러한 정신 기능이 있기 때문에 그런 의식하지 못한 수준에서 일어나는 무의식적인 그런 판단하고, 소위 우리가 안다라고 얘기하는 의식적 자각 사이에 컨플릭트 갈등이 일어난다. 그래서 우리가 이제 조금 전에 봤던 그런 소위 딜레마에서 그렇게 쉽게 판단하는 것이 어렵다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 두 번째, 정서와 판단 및 의사결정입니다. 자, 먼저 뭐 좀 전과 같은 그런 딜레마와 본질적으로 다르지 않은 것을 이제 먼저 좀 얘기를 해보죠. 지금 여기 자동차 그리고 배기 보입니다. 뭐 주로 대체로 뭐 제가 알기로는 남자들 같은 경우에 자동차를 좋아하고 여자들 같은 경우에 백을 좋아한다라고 알고 있는데, 근데 다른 동물에게도 그렇고 특히 뭐 우리보다도 신경계가 많이 단순한 그런 동물에서는 그런 행동을 찾아보기 힘들지만, 뭐 침팬지, 원숭이 같은 경우에도 새끼 원숭이인데도 수컷은 이렇게 동력 장치가 있는, 뭐 배를 위로 움직이든 아니면 자기가 이렇게 밀어서 움직이든 간에 움직이는 그런 장난감을 좋아하고, 원숭이 침팬지들도. 그리고 암컷은 상대적으로 그런 뭐 흔히 우리 어린아이들이 갖고 노는 여자아이들 장난감이나 이런 걸 좋아해요. 그런 것들을 통해서도 인간과 동물의 그런 진화적인 어떤 그런 뿌리를 찾을 수 있겠죠. 그런데 아이들, 이제 뭐 우리 주변에서 볼 수 있는 그런 여러분 뭐 조카가 되든 그런 갓난 아이들 장난감 갖고 노는 그런 아이들도 보면은 남자아이들은 이렇게 움직이는 장난감을 좋아하고 여자아이들은 정적인 장난감을 좋아해요. 자, 이 경우에 이제 장난감은 아니지만 그런 측면에 있어서도 남자들은 좀 동력이 있는 것, 여자들은 그렇지 않은 것, 그리고 또 여기서는 또 이제 자동차라는 것, 백이라는 걸 좋아할 겁니다. 그래서 먼저 이 자동차와 백만 본다면은 그것은 우리의 보상 경로, 이 측핵을 활성화시킬 거예요. 그죠? 음. 그리고 이 복내측 전전두엽까지 정보가 전달되어서 그에 대한 갖고 싶다, 사야 되겠다. 이러한 판단이 설 수 있을 거예요. 그런데 이제 가격을 보면은 뭐 이 자동차는 19억이고 이 백은 20억인데, 뭐 흔히 하는 말로 19억, 20억이 껌값인 사람한테는 지금 얘기하려는 이런 것이 그죠? 적용이 안 될 수 있겠지만, 자동차 야 멋있다. 지금 한번 타봤으면, 야 가졌으면 살까 말까? 저 사면 좋겠는데, 뭐 이런 어떤 소위 그런 판단, 의사결정을 한다고 할 때 아까 봤던 그 보상 경로가 그렇게 활성화되겠죠. 그런데 가격을 딱 보는 순간 이게 껌값이 아닌 사람한테는 19억, 핸드백 20억, 1억이나 더 비싸 이렇게 된다면은 그때 이 보상 경로들이, 그죠? 가격과 무관하게 좋아하는 상품을 봤을 때는 이렇게 아까 봤던 척핵 부위가 이렇게 빨갛게 밝게, 여기 노란빛으로 붉은빛으로 이렇게 따뜻한 색 계통으로 표현되는 게, 이것이 우리가 배웠던 신경세포가 활성화된다, 즉 전기 신호를 일으키고 신경전달물질 분비한다 그런 뜻이거든요. 이 척핵이 이렇게 활성화되는데, 복내측 전전두엽을 또 보니까 이것이 실제 가격이 기대보다 낮을 경우에, 말 그대로 이것이 껌값일 때는 복내측 전전두엽이 이렇게 활성화되는데, 이것이 너무 비싸서 내가 그것을 가질 수 없다. 달리 얘기하면은
그죠? 접근할 수 없고 그걸로부터 내가 회피를 해야 된다. 이렇게 표현할 수 있는 우리가 우리가 물건을 소비하고 구매하고 하는 행동뿐만 아니라 전반적으로 다른 동물에게서도 적용할 수 있는 그런 일반적인 용어를 쓰자면 싸움, 도주 아니면 접근, 회피 이런 식으로 표현할 수 있고 그렇게 표현한다면은 이게 실제 가격이 기대보다 낮으면은 이 복내측 전전두엽이 이 보상 경로 아까 척객을 통해서 복내측 전전두엽까지 신호가 전달한다 했죠. 이렇게 붉게 표시가 되고 여기는 이제 척객이 될 테고 이게 붉게 표시가 되면서 활성화될 텐데 이것이 만약에 "야 이거 갖고 싶지만 도저히 이거는 안 돼." 이렇게 되면은 소위 포기한다. 즉 그런 판단이 내려질 때는 여기서 보이는 것처럼 그렇게 또 복내측 전전두엽 활성화가 안 되겠죠. 즉 접근하느냐 회피하느냐. 앞서서는 제가 쾌, 불쾌 또는 호, 불호 또 안전, 불안 이렇게 서로서로 대응되는 용어로 얘기했는데 지금 여기서는 좀 더 일반적으로 표현하자면 접근하느냐 아니면 회피하느냐 할 때 이 가격과 이 보여지는 이 대상에 대해서 접근 회피라는 측면에서 우리가 앞서 봤던 이러한 보상 경로나 그리고 편도체를 중심으로 한 불안 시스템이 각각 달리 반응한다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그래서 여기서 조금 전에 제가 접근 회피라 했는데 접근 회피. 우리는 외부 환경 지금 여기서는 자동차 빼기였지만 그것이 포식자도 될 수 있고 그죠? 뭐 다른 동물에서 일반화시켜서 보자면은 내가 그것을 잡아먹을 수 있는 것도 될 수 있는 것이고 내가 가지고 싶은 것도 될 수 있는 것이고 아까 트롤리 딜레마처럼 그죠? 하나의 선택을 해서 누굴 희생시키고 나머지 사람을 내가 구해야 하는 이러한 상황도 될 테고 또 뭐 내가 지금 이성 교제를 한다. 여러분 같은 경우는 이제 더 앞으로 지나면 이제 배우자를 선택한다. 배우자를 선택한다. 즉 말 그대로 아까 동영상에도 선택이라 얘기를 했었는데 그 트롤리 딜레마 그거는 철학에서도 그렇고 우리 지금 신경윤리학에서도 늘 언급되어지는 중요한 그런 이슈, 딜레마, 문제거든요. 그리고 마이클 샌들의 정의란 무엇인가라는 거기에도 그것이 언급되어지는 아주 유명한 그런 사례예요. 거기서 아까 동영상에 보니까 뭘 선택한다 그랬죠. 결국 선택이 달리하면 판단하고 의사결정한다는 얘기인데 여러분이 앞으로 이제 배우자를 선택한다는 것도 결국 판단해서 야, 이 좋을지 아닐지, 다른 사람을 또 만나야 될지, 이 사람하고는 그만둬야 될지, 아니 이 사람과 계속 만남을 해야 될지, 앞으로 이제 계속 뭐 결혼까지 생각해야 될지 판단 의사결정할 텐데 그걸 결국은 이제 아주 제너럴하게 얘기하자면 회피 접근이라는 얘기예요. 그래서 그런 식으로 우리가 늘 이 살면서 경험하는 그러한 상황들이 결국은 우리 신체 상태를 통해서 그죠? 그것이 나에게 유리하냐 아니면 불리하냐를 통해서 이 편도체를 활성화시킨다면은 결국 이것이 복내측 전전두엽까지 우리가 불안이다, 불쾌다 얘기할 수 있는 그런 정보 처리를 하게 될 테고 그리고 측핵을 통해서 이것이 복내측 전전두엽까지 전달된다면 우리는 이것이 쾌다 또는 보상이다, 접근이다 이렇게 얘기할 수 있는 그런 정보 처리를 하게 되겠죠. 그래서 이 파란 선으로 나타낸 것처럼 이런 정보 처리가 되어지면은 바로 복내측 전전두엽 피지를 매개로 해서 우리에게는 접근하는 그러한 행동이 나타날 테고 접근에 해당하는 신체적 반응과 행동이 나타날 테고 그렇게 되어지면은 그것이 이제 우리 신체 상태에서 부족한 점을 채워준다든지 그렇게 될 테고 또 한편으로는 편도체와 관련해서 이렇게 회피라는 형태의 행동이 또는 거기에 상응하는 시체 반응 우리 교감신경계 활성화 관련해서 싸움 도주 반응이 회피가 도주 반응이고 싸움이 접근 반응이다 이렇게도 대형시켜서 얘기할 수 있는데 어쨌든 이게 회피에 해당하는 불안과 관련해서 교감신경계가 활성화되면서 이러한 반응이 일어나면은 신체 상태를 또한 우리가 생존하기에 적합하게끔 만들고 그에 상응해서 내 행동이 구체적으로 물건을 산다든지 아까 스위치를 어느 쪽으로 돌린다든지 다리에서 누구를 밀어뜨린다든지 내가 이 사람을 계속 만난다든지 아까 자동차를 내가 사기로 했다든지 백을 사지 않기로 포기를 했다든지 이런 상태에 또 구체적인 행동이 나타나겠죠. 그래서 결국은 우리가 접하는 지금 소비의 경우든 아까 트롤리 딜레마 같은 경우든 아니면 어떤 인간관계에서 어떤 그런 선택이나 판단이라는 그런 상황에 있어서 그러한 여러 가지 자극들이 우리가 생존하고 적응하는 데 유리한 판단을 하게끔 우리의 그런 생리적 상태가 변화하고
그러한 것들이 편도체를 매개해서 척핵을 매개해서 결국은 아까 얘기했듯이 저울질하듯이 판단한 다음에 그것이 회피라는 이름으로 또는 접근이라는 이름으로 우리의 신체 상태를 다시금 적응적이게끔 만드는 그러한 과정 속에서 최종적으로 우리는 판단, 의사, 결정이라는 이름으로 구체적인 행동을 해서 물건을 사든지 스위치를 돌리든지 누구와의 만남을 하든지 그만 만나든지 이런 식으로 행동이 나타난다. 이렇게 설명할 수 있다는 겁니다. 그래서 지금 이러한 과정들이 지금 제가 앞선 주차에도 그런 얘기를 했습니다만 여러분 기억하실지 모르겠지만 전전두 피질 중에서도 배외척 전전두 피질이 관여하는 수준까지 정보 처리가 일어날 때 소위 우리는 의식적인 자각을 할 수 있다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 제가 뭐 얘기한 적이 없다면 지금 그렇게 다시 한번 얘기를 하고 한 적이 있다면은 기억을 되살려서 다시 한번 얘기를 하면 배외척 전전두 피질이 관여하는 수준까지 정보 처리가 일어나면은 우리는 내가 의식적으로 자각할 수 있다. 금방 얘기한 그러한 상황들에 대해서. 그런데 지금 여기서 보여지는 이러한 편도체, 아까 편도체는 무의식적으로 좀 그러한 위협 자극에 대해서 평가를 한다 했죠. 척핵, 아까 중내의 BT를 통해서 척핵, 이것도 마찬가지예요. 이거는 우리가 의식적으로 하는 것도 아닐 뿐더러 이러한 척핵이나 편도체를 통해서 일어나는 그런 과정들은 우리가 의식화되지 않아요. 그것이 복내측 전전두 피지까지 도달하면은 의식화되느냐. 그것 또한 여기까지 복내측 전전두 피질이 저울질해서 어떠한 그러한 가치 판단에 의해서 평가를 내리는 그런 것도 사실 우리가 의식적으로 하는 게 아니에요. 결국 이러한 여기서 표현이 도식으로 그려놓은 이러한 상태의 정보 처리가 다시금 배외측 전전두 피질까지 관여하는 그러한 수준의 정보 처리가 일어날 때 우리는 의식적인 자각을 할 수 있게 되는 거예요. 그래서 지금 요 다음 그림은 지금 바로 이러한 정서적 처리 과정을 통해서 가치 판단을 통해 이런 소위 윤리적인 도덕적인 문제를 해결함에 있어서 그러한 가치 판단 과정이 조금 전에 얘기했던 그런 무의식적인 과정을 통해서 일어난다. 그리고 그것은 바로 여기서 얘기했듯이 신체 상태를 매개로 일어나는 것이고 다시금 그것이 우리의 신체 상태도 외부 환경에 적응적이게끔 만들어주고 또 거기에 상응하는 구체적인 행동 싸우든지 도망가든지 뭐 구매하든지 스위치를 돌리든지 다리에서 밀든지 뭐 더 만나든지 더 만나지 않든지 이런 식의 행동을 구체적으로 한다라고 아까 얘기를 했었는데 바로 이러한 신체 상태를 매개로 해서 이러한 편도체나 척핵을 매개로 한 그런 정서적 판단이 일어난다는 걸 여기 다시 한번 얘기하려고 하는 겁니다. 그래서 여기서 뭐냐면은 정서에 대한 얼굴 표정의 효과라고 나타나는데 여기 펜을 이렇게 이로 물어요. 펜이 혀에도 닿지 않고 입술에도 닿지 않게끔 물고 만화를 볼 때. 그리고 이때는 펜을 입술로만 물어요. 이에도 닿지 않고 그죠? 혀에도 당연히 안 닿겠죠. 그리고 입술로만 물어서 이렇게 볼 때 요렇게 물었을 때는 이 얼굴 근육의 패턴이 기쁘거나 행복할 때보다는 뭔가 불만스럽고 화났을 때, 그죠? 혐오스러울 때, 그때 짓는 얼굴 근육의 이완 수축 패턴이랑 유사하단 말이에요. 바로 이런 상태에서 이 카툰을 보니까 바로 내 몸의 신체 상태라는 것이 내가 의식하지 못하지만 나에게는 신경계를 포함한 몸의 그 상태가 뭔가 불호한 상태에서 만화를 보니까 즉 외부에 주어지는 사건을 판단하게 되니까 이것이 트롤리 딜레마든 아까 뭐 자동차든 아니면 뭐 이성이든 이런 걸 판단하게 되니까 이때보다 이 만화가 더 재미가 없다라고 여기진다는 거예요. 한편 이렇게 얼굴 표정을 하고 있으면 이거는 행복할 때, 기쁠 때, 뭔가 소위 만족스러울 때 그때 표정을 짓는 그런 얼굴 근육의 수축 이완 패턴이랑 동일하니까 이러한 내 몸의 상태가 뇌에 입력되어지고 아까 몸의 상태가 그죠? 뇌에 이렇게 입력되어진다 했잖아요. 그죠? 몸의 상태가 입력되어지고
그것이 바로 제가 앞선 시간에도 여러 차례 얘기했지만 정서란 것은 결국 우리 몸의 상태를 토대로 한다. 그거를 바로 그 말처럼 이 얼굴 표정, 이 몸의 상태가 바로 뇌에는 죠 호라고 얘기할 수 있는, 좋다라고 얘기할 수 있는 것에 해당하는 그러한 정보 처리를 하고 있는 중에 바로 이러한 외부 사건, 여기서는 말하지만 이것이 아까 트롤리 딜레마 같은 사건도 될 수 있고, 아까 구매, 소비와 같은 그러한 사건도 될 수 있고, 내가 인간관계, 만남과 관련된 그런 사건도 될 수 있는데, 그에 대한 판단이 달라진다라는 거. 그래서 지금 여기 신체 상태가 뇌에 입력되어서 뇌의 이러한 과정을 통해서 가치 판단이 저울질되는 그것은 여러분도 그렇고 저도 그렇고 여기 있는 이분도 그렇고 그거는 본인이 모르죠. 모르는데 바로 그러한 신체 상태를 매개로 이러한 외부 사건을 대했을 때 거기에 대해서 내가 최종적으로 의식하게 되어지는 판단과 의사결정은 이쪽은 재미있다고 여기지는데 이쪽은 재미가 덜하다라고 그렇게 여기진다는 거야. 자, 여기서는 뭐가 더 재밌다, 재미없다지만 결국 이것이 아까 트롤리 딜레마라든지 우리가 지금 윤리 도덕으로 얘기하는 그런 판단과 의사결정에 있어서 구체적인 행위에 대응되는 것이다. 이렇게 생각해 볼 수 있는 것이죠. 만약 당신이 펜을 이빨에 물어서 미소가 지어지도록 하면 펜을 입술에 물어서 미소 짓는 것이 방해되는 경우에 비해 더 재밌다는 느낌을 보고할 가능성이 높다. 자, 여기 느낌. 아까 제가 얘기했지만 필링, 느낌은 내가 의식할 수 있는 형태라 했잖아. 그죠? 이것이 배외측 전전두 피질까지 관여하는 수준의 의식적으로 자각할 때 바로 느낌이 되는 것이고, 그 아래 단계에서는 다 이모션이라는 이름으로 그 일어나는 과정은 내가 몰라요. 바깥 대상에 노출되어지면은 그 자극이 나에게 의식하지 못하는 수준에서 편도체를 매개로 했든 척핵을 매개로 했든 그것이 정보 처리가 되어지고, 그것이 복내측 전전두 피질에서 마찬가지로 의식하지 못하는 수준에서 그 가치 판단이 저울질하듯이 이루어져서 그것이 다시금 그러한 가치 판단에 적절한 나의 신체 상태와 구체적인 행동을 하게 되어지고, 그제서야 우리는 최종적으로 배외측 전전두 피질까지 관여한 그러한 정보 처리가 되어질 때 구체적인 느낌, 필링도 가지고 호불호 또는 행복하다, 뭐 슬프다, 불안하다, 아니면 안전하다, 뭐 이런 느낌도 가지고 내가 그걸 사야 되겠다, 말아야 되겠다, 이 스위치를 돌려야 되겠다, 아까 트롤리 들면서 다리에서 밀어야 되겠다, 아니면 이 관계를 더 해야 되겠다, 내가 이 직장을 그만둬야 되겠다, 이런 식의 구체적인 판단이 일어난다는 거야. 정서는 가치 판단의 기준이 된다. 이거는 아까 첫째 시간부터 얘기를 했죠. 왜 정서가 윤리 도덕에 그렇게 관여하느냐. 바로 제가 철학 얘기를 하면서 윤리 도덕이라는 것이 가치론과 관련된다. 그러면 그 가치의 토대라는 것은 결국 정서다. 정서란 것은 아까 크게 대비해서 호, 불호다. 그런데 호는 뭐고 불호는 뭐냐? 바로 나 이 생물학적 상태가 적응에 유리하냐 불리하냐에 따라 호, 불호가 결정되어진다. 그런 나의 생물학적 상태, 즉 뇌를 포함한 나의 신체 상태라는 것은 내가 의식적으로 알기 전에 그런 것들이 일어나는 것이고, 그것에 의해서 결국은 가치 결정은 되어지고, 그러한 정보 처리가 좀 전에 얘기했듯이 제가 뭐 재차 얘기를 한다면은 배외측 전전두엽이라고 얘기하는 그 부위까지 정보 처리가 관여할 때 나는 구체적인 느낌, 필링도 내가 자각할 수 있고, 그죠? 내가 의식적인 그러한 판단이나 의사결정도 내가 자각하게 되는 것이다. 그래서 의식적인 의사결정이나 판단 이전에 벌써 앞서 봤던 이러한 도식적으로 나타낸 이러한 시스템을 통해서, 그리고 우리 구체적으로는 아까 이렇게 그죠? 보상 경로도 받고 우리가 이미 스트레스 불안할 때 편도체와 관련된 그러한 경로도 받는데, 그걸 통해서 이미 내가 의식적 자각이 일어나기 전에 구체적인 느낌을 가지기 전에 우리에게는 가치를 기준으로 판단이 이미 일어난다는 얘기예요. 그래서 제가 예전에도 그런 얘기를 했던 걸로 기억하는데, 의식이란 무의식적 처리 과정의 구성적 산물이다. 이렇게 얘기하면서 결국 지금 윤리, 도덕과 관련돼서 내가 의식적인 의사결정, 판단이라는 것도 내가 자각할 수 있는 그런 것도
결국은 비유하자면 빙산의 일각처럼 수면 위에 드러난 일부이지 그 빙산 아래에 해당하는 그런 무의식적 처리 과정 속에서는 아까 봤던 보상 경로나 편도체를 중심으로 한 그런 불안 관련 그러한 시스템들이 바로 복내척 전전두 피질과 연결되어서 부지불식간에 달리 무의식적으로 이러한 저울질 하듯이 그것이 판단이 일어난다. 이렇게 얘기할 수 있다는 거. 그 예로 여기 또 몇 가지 더 들었습니다. 위에 보여줬던 이 그림도 바로 그러한 맥락에서 보여준 건데 여기서는 또 다른 예로 예를 들어서 말 그대로 재판장에서 배심원들 데려두고 이제 재판하는 중에 배심원들이 그런 판단을 내리기 전에 본인들은 이제 모르게 해야 되겠죠. 모르게 이제 실험 상황에서 실제 재판에서는 그런 지금 얘기하려는 그런 걸 했다가는 이제 뭐 할 수도 없고 해서도 안 되고 뭐 곤란하니까 이제 실험 상황인데 이제 재판이 이루어지는 배심원들 대동해서 재판이 이루어지는 이런 상황을 이제 꾸며 놓고는 그 배심원들 뭐 여러분이나 저처럼 일반인들이 되겠죠. 그 사람들이 이제 배심원들이 판단을 내리기 전에 본인들은 모르게 부지불식간에 단맛이 나는 어떤 뭐 음료라든지 음식을 맛본다든지 또는 쓴맛이 나는 음료라든지 음식을 맛보게끔 하는 거예요. 그럼 눈치 못 채게 해야 되겠죠. 그렇게 한 다음에 배심원들이 판단을 내리는 걸 보면은 단맛을 경험하고 난 다음에 그 사안에 대해서 판결을 내릴 때 즉 이제 의사결정 판단이 되겠죠. 내릴 때 보면은 더 관대하게 형량을 그렇게 부여하더라는 거. 근데 선맛을 본다면은 그 배심원들이 더 엄격한 그러한 판단을 하더라는 거. 결국 뭐죠? 본인이 지금 호냐 불호냐가 결국은 외부에 주어지는 그러한 상황에 대한 판단의 보이지 않는 기준이 된다는 거야. 차가운 땅 이것도 배심원들이 좀 모르게 부시불식간에 그런 따뜻한 컵을 만지게 한다든지 찬 음료 같은 컵을 만지게 한다든지 이렇게 해서 손이나 발을 따뜻하게 차갑게 이렇게 한 다음에 판단 내리는 걸 보면은 따뜻함을 경험하고 난 다음에는 그러한 형량이 좀 더 관대해지더라는 거야. 소위 이제 죄질이 그렇게 심각하게 안 여겨지고 덜 심각하게 여겨진다는 거죠. 차가움을 경험했을 때는 더 형량을 무겁게 그렇게 판단하더라는 거. 결국 가치 판단이 뭘 기준으로 일어난다? 외부에 주어지는 그 사건들 그 자체에 의해서 가치 판단이 되는 것이 아니라 내가 내 신체 상태가 어떠한 경험을 했냐 그걸 기준으로 아까 나에게 호냐 불호냐라는 것이 무의식적 수준에서 그렇게 판단되어서 결국 그러한 그 가치 판단 의사결정을 이라는 행동을 하게 되어진다. 이렇게 얘기할 수 있다는 거. 방귀 냄새 나는 스프레이가 판다고 합니다. 뭐 우리 주변에서 구할 수 있는지 모르지만 실제 이제 뭐 상품화돼 있긴 해요. 뭐 우리 국내에서도 이걸 쉽게 구할 수 있는지 모르겠지만 뭐 할로윈 가위 같은 이런 거 구할 수 있을까요? 어쨌든 방귀 나는 스프레이가 있는데 이걸 뿌려 놓은 상태 또는 옥시토신은 뭐 여자분이나 남자분이나 다 우리 몸에서 분비되는 호르몬인데 특히 이 옥시토신이라는 용어 자체가 이것이 자궁수축이라는 이런 어원이 가진 호르몬이에요. 그래서 출산할 때 이 옥시토신이 자궁을 수축해서 이제 출산을 돕게 되는 그런 호르몬이에요. 그래서 옥시토신은 자궁뿐만 아니라 뼈에 붙어 있지 않은 근육들, 뼈에 붙어 있는 근육은 골격근 이렇게 얘기한다고 제가 교감신경계, 부교감신경계 할 때 소개해 드린 적이 있는 걸로 기억해요. 그래서 뼈에 붙어 있는 이런 골격근 말고 제가 그때도 얘기했지만 우스갯소리로 우리 그 순대국 먹거나 순대 가게 가면은 먹는 것들이 그게 다 뼈에 붙어 있지 않는 근육들이다 이런 얘기를 했는데 소위 뼈에 붙어 있지 않는 근육들을 수축시키는 그런 효과가 옥시토신이에요. 뭐 여러분 뭐 성인이니까 뭐 또 제가 다른 일 좀 하자면 이거 그 올가즘 시에 그런 외생식기가 수축한다든지 그리고 남자 같은 경우에 사정할 때 그 근육 수축이 이 옥시토신이 하는 거예요. 그런데 이 옥시토신이 그러한 근육 수축도 하지만 옥시토신이 분비될 때
나랑 인간관계를 하고 있는 사람 또는 뭐 다른 사람이 아닌 다른 대상인 경우에도 한번 생각해 볼 수 있겠죠. 어쨌든 옥시토신이 되면 내가 익히 잘 아는 사람에 대해서 더 친밀감을 느끼게 돼요. 그래서 출산할 때 자궁숙주 따지만 이 옥시토신이 분비되는 것이 산모와 아기 사이에 그런 유대감 형성에 중요한 역할 호르몬이라고 여겨지고 성행위 시에 이렇게 그죠? 그런 성적 파트너들이 그런 오르가즘에서 그런 오르가즘을 경험하면서 옥시토신 분비되는 것이 그런 성적 파트너들에 대한 그런 유대감, 친밀감을 형성하는 데 옥시토신이 중요한 역할을 한다고 여겨지는 호르몬이요. 그리고 옥시토신이 분비되면은 아까 편도체를 통해서 그렇게 불쾌, 달리 얘기하면 스트레스, 불안 반응이 감소가 되죠. 왜? 옥시토신이 편도체의 활성화를 떨어뜨려 줘요. 편도체가 과활성화되지 않도록 억제하는 효과이기 때문에 이 옥시토신이 또 그런 역할을 해요. 그렇게 해서 옥시토신은 흔히 별명을 붙이기를 옥시토신은 뭐 도덕 분자다 뭐 이렇게도 얘기를 해요. 도덕이라는 의미가 다른 사람한테 관대하게 대하고 뭐 친밀하게 대하고 이런 의미에서 붙인 이름 같아요. 그 별명이 그렇게 붙인 호르몬이에요. 자, 옥시토신 여러분 익히 들어본 적도 있고 해서 제가 여러 가지 이제 첨부했습니다. 자, 그래서 옥시토신은 어떻게 보면 따뜻함, 단맛에 해당하는 그러한 신체 변화를 일으키는 호르몬이다 볼 수 있고 방귀 냄새는 차가움, 쓴맛과 맥락을 같이 하는 그러한 불쾌라고 얘기할 수 있는 그 자극이라 할 수 있단 말이에요. 근데 방에다가 미리 옥시토신을 뿌려 놔요. 근데 옥시토신은 냄새도 색깔도 맛도 없단 말이에요. 근데 옥시토신을 뿌려 놓고 방귀 냄새는 이제 말 그대로 방귀 냄새가 나겠죠. 그렇게 뿌려 놓고 아까 배심원들 대상으로 동일한 판결을 해 보라 하면은 옥시토신이 뿌려진 곳에 노출되었을 때 훨씬 관대하게 형벌을 내리더란 거예요. 방귀 냄새가 나는 방에서는 훨씬 더 엄격하게 그죠? 그런 판결을 내리더라는 거예요. 그러면 옥시토신이나 방귀 냄새, 따뜻함이나 차가움, 단맛이나 쓴맛, 아니면 아까 람보르기나 그런 20억짜리 백, 아니면 트롤리 딜레마에서 5명이냐 1명이냐, 아니면 내가 지금 어떤 직장을 두고 다니느냐 마느냐, 내가 어떤 대상을 두고 이 이성과 만나느냐 안 맞느냐 이게 다 결국은 판단 의사결정이 될 텐데 윤리 도덕 문제에 있어서도 그렇고 이것이 주어지는 그러한 상황에서 내 몸이 어떻게 반응하느냐를 토대로 우리가 앞서 봤던 편도체 그리고 척핵을 중심으로 그것이 처리된 신호가 복내척 전전두 피질에서 내가 의식적으로 자각하기 이전에 저울질을 해서 그것이 가치 판단이 내려지고 그것이 나의 신체 상태를 그리고 나의 행동을 구체적으로 결정한다. 그런 중에 그러한 정보 처리가 배외척 전전두필까지 포함하는 그러한 정보 처리가 더 일어나면은 우리는 그때는 의식적으로 자각해서 그때 해당하는 느낌, 필링도 경험하고 구체적인 상황들을 알 수 있게 된다. 이렇게 설명하는 겁니다. 여기는 제가 안 써 놨지만 지저분한 방 그리고 깨끗하게 정리된 방에서 또 이렇게 배심원들의 형량을 판단하는 걸 보니까 깨끗하게 정리된 방에서는 더 관대하게 판단하는 반면에 지저분한 방에서는 더 엄격하게 판단하더라. 이런 차이도 있습니다. 이건 다 실험실상에서 이제 한 것인데 실제 이스라엘에서 그러한 음 판단, 의사결정을 하는 걸 보니까 그죠. 이때는 이스라엘에서는 이제 이런 실험을 한 것이 아니라 진짜 일어난 일을 이제 조사를 해본 거죠. 몇십 년에 걸쳐서 이 조사를 해 보니까 점심 먹고 난 뒤에는 점심 먹기 전보다 피고인에 대해서 보석 결정을 더 많이 하다는 거야. 즉 내가 배가 부르니까 피고인에 대해서 그러한 보석 결정. 뭐 보석이라는 게 어떤 일정 금액의 돈을 받고 이렇게 석방해 주는 게 보석 맞죠? 뭐 제가 알기로는 그렇게 알고 있는데 그런 결정을 덜 많이 해 주더라는 거야. 결국 뭡니까? 다 내 몸을 근거로 내 몸의 상태가 어떠냐, 적응적이냐, 부적응적이냐 그러한 신호가 무의식 중에 처리되어지고 그것이 가치란 이름으로 결국은 내가 의식하기 이전에 판단이 내려진다라는 거야.
자, 아까 했던 제 얘기예요. 여기 써놨는데 제가 아까 미리 했죠. 자아 관찰이란 저는 아까 의식이라고 얘기했는데 결국은 의식이라는 것 중에 내 자신을 되돌아보는 것은 자아 관찰이 되겠죠. 그래서 의식은 이 자아 관찰보다 더 큰 범위의 어떤 개념이라 얘기할 수 있고 결국 여기서는 구체적으로 자아 관찰을 얘기했는데 자아 관찰이란 의식의 범위를 넘어설 수 없다. 그렇죠. 결국은 내가 내 자신을 뭐 이렇게 되돌아본다, 뭐 관찰한다는 것은 의식을 가지고 관찰하는 것이 의식하지 못하는 것은 의식하지 못하잖아요. 말이 그죠? 뭐 똑같은 말을 한 것 같은데 결국은 우리가 의식한다는 것은 의식할 수 있는 것만 의식하는 것이지 의식하지 못하는 것을 의식할 수는 없죠. 그래서 의식하지 못하는 것은 무의식이라 부르는 것인데 자아 관찰이란 의식의 범위를 넘어설 수 없다. 그리고 이러한 의식 현상들은 자아 관찰 포함한 이러한 의식 현상들은 결국은 무의식적 심리 상태 또는 무의식적 처리 과정 아까 뭐 편도체니 뭐 척핵이니 그걸 중심으로 오늘은 이제 그런 판단 의사결정을 얘기하고 있는데 그러한 무의식적 심리 상태 또는 무의식적 처리 과정이 구성해낸 산물이다. 그래서 빙산에 비유하자면은 수면 위로 드러난 일각에 해당할 뿐이다. 그렇게 얘기를 한다는 거예요. 바로 수면 아랫부분에서 지금 여기에서 따뜻하다, 차갑다, 쓰냐, 다냐, 방귀냐, 옥시토신이냐, 뭐 깨끗하게 정리되느냐, 지저분한 방이냐. 본인이 그것에 대해서 그죠? 뭐 알든 모르든 그죠? 아는 거 모르는 거 관계없이 그것이 내 신체에 어떤 변화를 일으키고 그것이 수면 아래에서 일어날 빙산에 비교하자면 수면 아래에 해당하는 그러한 무의식적 심리 상태, 처리 과정에 의해서 결국은 우리는 내가 자각할 수 있는 느낌, 죄책감, 뭐 불안, 행복, 그래서 결국은 판단을 너랑 더 만나자, 그만 만나자, 이 직장 다닌다, 안 다닌다, 그죠? 너는 뭐 죄가 무겁다, 너는 좀 용서를 할 수 있다, 이런 식의 결정이 일어난다, 이렇게 얘기를 한다는 겁니다.